आसुची दुईटी लघुचाप पुणी बर्षिब अति प्रबल वर्षा नहीं अलर्ट जारी। पाणीपाग को नहीं गुरुत्वपूर्ण अपडेट। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल अंचल एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही। यार प्रभाव में आसंता 14 तारिख सुधा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्व अनुमान करिछि। याकु नै राज्य में पुणी थे वर्षार प्रभाव बढ़िबार संभावना रही। तेबे पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार ओडिशा रे वर्षा परिमाण और विस्तृति उभय बढ़िब। अनेक जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबा सह किछि जिले में प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही। एथिपाई जिला प्रशासन गुड़ी सतर्क रहिबाकु कुहाଯାଇଛି। विशेषकर उत्तर और पश्चिम ओडिशा रे लघुचाप प्रभाव सबठारु अधिक रहिब। मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़ और अन्य जिले में केतेक स्थान में अति प्रबल वर्षा होईपारे बोली आकलन करा जाउछि। सारा राज्य में वर्षा हेबार संभावना थिले मध्य उत्तर ओडिशा रे वर्षार तीव्रता अधिक रहिब। तଳିया अंचल में पानी जमिबा सह सहरांचल में जलबंदी और ग्रामांचल यातायात बाधाप्राप्त होबार संभावना रही। तेबे पाणीपाग विभाग 16 तारिख पर्यंत वर्षा जारी रहिबा नै सतर्क सूचना जारी करिछि। लघुचाप सक्रिय रहिले वर्षार परिमाण आहुरी बढ़िपारे। सेतिबाई मत्स्यजीवी और साधारण लोकंकु सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जायछि। महानदी रे प्रथम बन्या जल मुंडुली रे बढ़ुछि जलस्तर, सजाग रहिबाकु निर्देश। चलित मौसुमी ऋतुर प्रथम बन्या जल महानदीर मुंडुली ब्यारेज रे पहुंचिछि। उपर मुंडरे वर्षा हेबा परे हीराकुद डैम रो अतिरिक्त पानी छाड़िबा परे एही जलस्रोत तळमुंडकु आसिछि। सरकारी सूत्रରୁ मिलिଥିବା सूचना अनुसार प्रथम बन्याजल मुंडुली रे पहुंची सारिछि। वर्तमान मुंडुली दे प्राय 2,32,384 क्यूसेक जल प्रवाहित होउछि, जहां नदीर जलस्तर वृद्धि को सूचाउछि। वर्तमान हीराकुद डैम रो 8टी गेट दे बन्याजल निष्कासित होउछि। डैम रो जलस्तर को नियंत्रण रे रखिबा पय एही पदक्षेप निया जायछि। मुंडुली रे प्रथम बन्याजल पहुंचीबा परे जलसंपद विभाग नदीर स्थिति उपरे कड़ा नजर रखिछन्ति। विशेष करी बन्या प्रवण तळमुंड जिला गुड़िकरे जलस्तर प्रवाह और अधिक ध्यान देउछन्ति। उपरमुंडरे वर्षा एवं डैम को आसुथिबा जलराशि उपरे निर्भर करी आगको पानी छड़ाजिबो बोली प्रशासन पक्षरु कुहाଯାଇଛି। एथिपई समस्त जिला प्रशासन और विपर्यय परिचालना संस्था को सजग रहिबाकु निर्देश दिया जायछि। वर्तमान स्थिति स्वाभाविक थिले मध्य नदीबंध पार्श्वरे रहुथिबा लोकंकु सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जायछि। आगामी दिन रे जलस्तर कमिबा बढ़िबा संभावना थिबारु नदी को न जिबाकु प्रशासन सतर्क करिछि। ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन सरकारଙ୍କ बड़ घोषणा, भत्ता और पेंशन टंका को नेले बड़ निष्पत्ति। एही मानकु मिलिबो वार्धक्य और विधवा भत्ता। बाद पड़थिबा 6 लक्षरू अधिक योग्यंकु मिलिबो पेंशन। एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करिसेंति। वार्धक्य कि विधवा भत्ता पई आउ काहाको अपेक्षा करबाको पड़िबो नाही। मधुबाबू पेंशन योजना रे समस्त योग्यंकु शामिल कराजिबो। हिताधिकारी मृत्युवरण कले खाली स्थान पूरण नियम आउ लागू हेबनी। बाद पड़थिबा 6 लक्षरू अधिक योग्यंकु पेंशन मिलिबो। पूर्व सरकार एने अन्य कार्य करथिले बोली कहिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे समस्त भत्ता हिताधिकारी यह होछि एक खुशी खबर। राज्य रे भत्ता हिताधिकारी मानकर 3000 टंका वृद्धि करा जायछि। राज्य सरकार घोषणा अनुसार आसंता जुलाई मास 27 तारिख पूर्व भत्ता राशि 3000 टंका वृद्धि करा जायछि। एही भत्ता वृद्धि पर वृद्धा, विधवा, दिव्यांग एवं अन्यान्य भत्ता हिताधिकारी माने पूर्व अपेक्षा अधिक सहायता राशि पाई परिबे। सरकार कहिसेंति देश रे बढ़ुतबा समस्त सामग्रीर महंगा को लक्ष्य रखी हिताधिकारी जीवन यापन को सहज एवं सरल करबा पई ए निष्पत्ति निया जायछि। वृद्धि पाइथिबा टंका डीबीटी माध्यम रे समस्त हिताधिकारी अकाउंट को जीव, जहाँकि भत्ता हिताधिकारी खुशी कर देछि। तेबे आपण माने जदि भत्ता टंका पाइनांती एवं भत्ता टंका पाइबाको अछि तेबे एहा पूर्वरु शीघ्र ई-केवाईसी अपडेट कराइ नहंतु, अर्थात ई-केवाईसी कंप्लीट मध्ये कराइ नहंतु। एथि सहित सरकार सब योजना रे शामिल होंतु एवं भत्ता टंका 3000 टंका पांतु। मुख्यमंत्री उपस्थिति रे बीजेपी रे जोगदेले प्रभात। वरिष्ठ नेता प्रभात विश्वाल आनुष्ठानिक भाव में भारतीय जनता पार्टी बा बीजेपी रे जोग देछन्ति, जहाद्वारा तांकर राजनैतिक भविष्यत को नहीं चलितबा अनेक मासर कल्पना जल्पनार अंत घटिछि। एक विराट शोभायात्रा रे हजार हजार समर्थकों सह प्रभात विश्वाल राज्य बीजेपी कार्यालय रे पहुंचीथिले, जेउठारे तांकु दल को स्वागत करा जायतिला। एही योगदान उत्सव एक बड़ शक्ति प्रदर्शन रे परिणत होइतिला। एही समय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं बीजेपी रो वरिष्ठ नेता माने उपस्थित थिले। मुख्यमंत्री माझी श्री विश्वाल को दलीय उत्तरीय पिंधाई विधिवत भाव दल रे शामिल करथिले। ओडिसा रे बीजेपी पई प्रभात विश्वाल को एही पदक्षेप को एक रणनैतिक सफलता भावे देखा जाउछि। तृणमूल स्तर राजनैतिक राजनीति सहित तांकर दीर्घ दिनर संपर्क एवं बहु संख्यक लोकंकु एकाठी करिवार क्षमता दलर संगठन को आहुरी मजबूत करिबो बोली आशा करा जाउछि। तांकर एही योगदान ओडिसार राजनैतिक मानचित्र रे एक नुआ अध्याय सृष्टि करिछि। दलीय सूत्रରୁ जणा पड़िछि जे एही योगदान दलीय कर्मीक मध्यरे बेस उत्साह सृष्टि करिछि। राजनैतिक विश्लेषकों मतरे प्रभात विश्वालଙ୍କ आगमन स्थानीय राजनीतिर समीकरण को बदलाइबा सह राज्य में बीजेपी प्रचार को अधिक शक्तिशाली करिबो। लेबर कार्ड थिले सरकार देबे 3500 टंका। जानंतु केमिति पाइबे एही टंका।
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଲେବର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଲେବର କାର୍ଡର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। କେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ, ବାର୍ଷିକ ଆୟ କେତେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିଚୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଶ୍ରମ ସଂସାଧନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସ୍କିଲ୍ ମିଶନ ଅଧୀନର ଏହି କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରମିକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବାବଦର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିପାରିବ। କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଶ୍ରମିକ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି କାର୍ଡରେ କେବଳ ସହାୟତା ନୁହେଁ ବରଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି କାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରମ ସଂସାଧନ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ସାଇକେଲ କ୍ରୟ ପାଇଁ 3,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକରଣ କିଣିବାକୁ ସରକାର ଲେବର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କେବଳ ନିର୍ମାଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ଘର ତିଆରି ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଅନ୍ୟ ମାଲିକାନାକୁ ଚାଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାବାଡ଼ି। ନକଲେ ଏହି କାମ କୋର୍ଟ ବି କରିପାରିବନି ରକ୍ଷା। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଜମି କିମ୍ବା ଘର 12 ବର୍ଷ ଧରି ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନଗତ ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ଜାଗା ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ସ୍ମୃତି, ସଂଘର୍ଷର ସମୟ ସେହି ଘରେ ବିତିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଜମି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଜମି କିମ୍ବା ପୈତୃକ ଘରର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦିନେ ଅନ୍ୟ କାହାର ନାଁରେ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ ଏହା କାହାଣୀ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ପରି ଶୁଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ଯଦି କେହି ଲଗାତାର 12 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଜମି କିମ୍ବା ଘର ଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଇନଗତ ମାଲିକ ପାଲଟିବେ। ଏହାକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ପୋଜେସନ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଭାରତରେ ସୀମା ଆଇନ 1963 ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନଗତ। ଯଦି ଆପଣ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କବ୍ଜା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭାରତର ଲିମିଟେସନ ଆକ୍ଟ 1963 ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କେହି ଅନ୍ୟ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ଦୋକାନ ଲଗାତାର 12 ବର୍ଷ ଧରି ଦଖଲ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ମାଲିକ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଆପତ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦଖଲକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଇନଗତ ମାଲିକାନା ଦାବି କରିପାରିବେ। ଏହା ଆଇନ ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଓ ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଆଇନ ସରକାରୀ ଜମି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ନିୟମ କେବେ ଓ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ତେବେ ଆଡଭାନ୍ସ ପୋଜେସନ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦଖଲ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ମାଲିକ ମଝିରେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଗଣନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଦଖଲ ବାବଦରେ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଅବଗତ ଥିବେ, ଏହି 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ମାଲିକ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କେହି ଜଣେ ସେଠାରେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିକାନା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ଜଣେ ଭଡ଼ାଟିଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତିନାମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ସେଠାରେ ଲଗାତାର 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରର ମାଲିକ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍, ପାଣି ବିଲ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କର ଦେଖାଇ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ ଯେ ସେ ମାଲିକ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗଜପତିଙ୍କୁ ଅପମାନ, ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ତେଜିଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଗଜପତିଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଇସ୍କନ ଜିବିସିର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚାରକ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେବେ ନୀଳଚକ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ମନଇଚ୍ଛା ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭକ୍ତ ଭାବାବେଗକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି ଇସ୍କନ। ବିଦେଶରେ ଥିବା ଇସ୍କନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର ସଦସ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବ, କହିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ତାର ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ତାର ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କେବଳ ସମୟକୁ
ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ହିଁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ବଦଳୁଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଜେପିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ, କଟିଲା ଏମାନଙ୍କ ନାଁ। ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 4ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 4ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସେଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଗତ ମେ 4 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ 3,17,966 ଜଣ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯୋଜନାର ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ 82,036 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ 28,611 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ତାଜ୍ ହୋଟେଲକୁ ଦାଉଦ୍ ଇବ୍ରାହିମର ବୋମା ଧମକ, ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ। ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଜମହଲ ପ୍ୟାଲେସ ହୋଟେଲରେ ବୋମା ଥିବା ନେଇ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବା ପରେ ସେଠାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଦାଉଦ୍ ଇବ୍ରାହିମ ହୋଟେଲରେ ବୋମା ରଖିଥିବା ନେଇ ନବି ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା କଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହୋଟେଲର ଲବି, ରେସ୍ତୋରାଁ, ବ୍ୟାଙ୍କକେଟ୍ ହଲ୍, ପାର୍କିଂ ଏବଂ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ବସ୍ତୁ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଫୋନ୍ କଲ୍ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। 2008 ମସିହା 26/11 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହି କଲ୍ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବୋମା ଥିବା ନେଇ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଧମକ ଆସିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସକୁ ଆସିଥିବା ଏହି କଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବସ୍ତୁ ମିଳିନଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା କଲ୍ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ପିଏମ୍ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହାୟକ ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 24ତମ କିସ୍ତି ତାରିଖକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କାଏ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ 23ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ କିଛି ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀରେ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇକେୱାଇସି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। 24ତମ କିସ୍ତି ସହିତ ସମାନ ସମସ୍ୟା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରି ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେପରି ଯେଉଁମାନେ 24ତମ କିସ୍ତି ଆସିବା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ 23ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେୟ 4 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପାଖାପାଖି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ସରକାରୀ ଏହି ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ 24ତମ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇକେୱାଇସି ସମାପ୍ତ କରିବା, ଆଧାରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ହେବା, ଜମି ବିହନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା, ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା, ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତେବେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି
ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆସିବ କି ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ପିଏମ୍ କିଷାନର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହୋମ୍ ପେଜରେ ନୋ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ମନେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନୋ ୟୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ବିକଳ୍ପରୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି, କେୱାଇସି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କିସ୍ତି ସୂଚନା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।